Dear student, how are you? I hope you are fine by the grace of Allah. I am also fine. Now I am going to discuss an online class. As a part of class, I am going to discuss about letter writing. Dear students, what is a letter? I think a letter is a form of composition. It is an important form of communication which plays a vital role in our practical life. By this time, a revolution has taken place in the field of communication, like the telephone, wireless cellular phones, fax, and most recently the email, which are much faster means of communications. Is not it? The fax and the email are also the forms of a letter, but they lack of permanence. That means স্থায়িত্বের অভাব. The fax, on the other hand, a letter is a permanent record which we can refer to the future if necessity arises. It has a personal touch and exhibits the personality of the writer. However, a letter writing is a good art which is an important means for maintaining good relation with people, offices and business organizations. Writing a letter is a part of our usual social activities. We write letter to our parents, friends and relatives, or to government offices or business organizations, etc. However, how many kinds of letter? We know there are two kinds of letters. One, personal letter or informal letter. B, official letter or formal letter. What is personal letter? Personal letters are those which are written to parents, brother, sister, friends, relatives, or others. These are personal letter or formal letters. However, the style of this type of letter is therefore simple, natural, and with an informal tune. The expression of this letter is quite intimate. Now, official letter. Official letter. What is official letter? Official letters or formal letters are they are written to different educational institutions, government organizations, or government agencies, or company, or different organizations, etc. And this type of letter, the tune of such letters should be completely formal. It should be it should not sound to be personal and intimate. It should be concise, which will state only relevant facts and should be the point. However, dear learners, the following types of letters are under the categories of formal letters. A. Letter of application. লেটার অফ অ্যাপ্লিকেশন, যে লেটার আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক লেখা হয়ে থাকে। বি, লেটার অফ নিউজ পেপার, আমরা নিউজ পেপারে যে চিঠি লিখি এডিটরের কাছে সেটাও হতে পারে। এটা হচ্ছে ফর্মাল অফিসিয়াল লেটার বা ফর্মাল লেটার। লেটার টু আ বিজনেস অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে চিঠি লিখে থাকে
এটা হচ্ছে অফিসিয়াল লেটারের অন্তর্ভুক্ত। লেটার অফ কমপ্লেইন, লেটার অফ কমপ্লেইন অভিযোগপত্র, অভিযোগপত্রটাও এক প্রকার অফিসিয়াল বা ফর্মাল লেটার। Dear learners, we know that the general layout of a letter, the general layout of a letter, অর্থাৎ আমরা জানি একটি আদর্শ লেটারের 6টি পার্ট থাকে। A letter in general has 6 parts and there সেগুলো হচ্ছে number 1 the heading. What is heading? Heading the writer's address, এখানে লেখকের ঠিকানা থাকবে, যে পত্রটি লিখবে তার ঠিকানা থাকবে। The address of the writer is at the top of the right hand corner of the letter with date. Date should be written this way: 17th September 2020, অর্থাৎ 17ই সেপ্টেম্বর, এইভাবে 17 সেপ্টেম্বর দিয়ে লিখতে হবে, এখানে কমা ব্যবহার করতে হবে। নট দিস ওয়ে, নট দিস ওয়ে, এভাবে লিখবো না, এইভাবেই হচ্ছে কারেক্ট। নাম্বার 2, the salutation or greeting. Salutation বা greetings কি? It is written on the left hand side of the page below the address and is, এটা অবশ্যই এখানে কমা থাকবে, is followed by a comma, এখানে কমা দ্বারা আবদ্ধ থাকবে, একটা কমা দিতে হবে। অর্থাৎ ঠিকানা স্যালুটেশনের পরে ডিয়ার ম্যাডাম, ডিয়ার স্যার, ডিয়ার ফাদার, ডিয়ার ফ্রেন্ড, এটা হচ্ছে স্যালুটেশন, আর এখানে অবশ্যই একটা কমা ব্যবহার করতে হবে। নাম্বার 3, the body of the letter. Body of the letter, একটা লেটারের বডি কি? It is contains the subject matter like any other composition. It must be written according to a plan and illustrate, ব্যাখ্যা করা, এখানে অনেক কিছু থাকবে। the form of paragraph, অর্থাৎ মেইন অংশটুকু আমরা কি লিখতে চাই, আমাদের কি থাকবে, কি অনুভূতি, কি সব কিছু আমরা বডি অফ দ্য লেটারে লিখব। নাম্বার 4, the subscription. সাবস্ক্রিপশন অর কার্টিসিয়াস, এখানে আমরা সাবস্ক্রিপশন অর কার্টিসিয়াস বলতে কি বুঝি? সাবস্ক্রিপশন অর কার্টিসিয়াস লিভিং টেকিং, এটাকে বলা হয় লিভিং, আমরা কোনো অর্থাৎ শেষে যে লেখাটা লিখব আর কি। when the writing of the subject matter is completed, যখন লেখা শেষ, ঠিক the writer is to take leave, saying some word or words, কিছু বলে শেষ করি, yours faithfully, your affectionately, your loving friends, এগুলি হচ্ছে অর্থাৎ সাবস্ক্রিপশন, হ্যাঁ, অফ কার্টিসি, দিস ইজ কল্ড সাবস্ক্রিপশন। Number 4, 5, the signature and name. এখানে আমরা যে চিঠিটা লিখবে, যে ব্যক্তি লিখবে, যে পার্সন লিখবে, তার নাম সম্মিলিত ঠিকানা সিগনেচার থাকতে হবে, দিতে হবে। দ্য সিগনেচার অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য রাইটার কামস দ্য সাবস্ক্রিপশন। এরপরে নাম্বার 6, ফাইনালি superscription, the outside address of the addressee. It is written on the envelope, অর্থাৎ এই পার্টটা আমরা পার্সোনাল লেটারের ইনভেলপে লিখব, in which the letter is put to be sent, যেটাতে লেখা হবে বা লেখার উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। যাই হোক, ডিয়ার লার্নার্স, ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা তোমাদের জন্য এখানে দুটি ফরম্যাট ব্যবহার করা হয়েছে, কিভাবে আমরা পার্সোনাল লেটার এবং কিভাবে আমরা অফিসিয়াল আর ফর্মাল লেটার, অর্থাৎ ইনফর্মাল এবং ফর্মাল দুই প্রকারের
এখানে ফরম্যাট দেখানো হয়েছে, তোমরা সেভাবেই লিখবে। যে কোনো লেটার আমরা সেভাবেই লিখতে পারবো। যে কোনো পত্রই আমরা যদি এই 6টা পার্ট ফলো করি তাহলে আমরা আমাদের পরীক্ষায় যে কোনো আদর্শ লেটারই লিখতে পারবো, তাহলে আমাদের ভালো মার্কস পেতে সহায়তা হবে। দেখো, নোটিস the following format that shows the different parts of a personal or informal letter and arrangement of them। অর্থাৎ আমরা একটা পার্সোনাল লেটার এখানে সাজিয়েছি, সেখানে কি কি থাকবে আর কিভাবে আমরা পার্সোনাল লেটার লিখতে পারবো। নাম্বার 1 হচ্ছে হেডিং। আমরা প্রথমে বলেছিলাম হেডিং একটা পার্সোনাল লেটারের যে 6টি অংশের তার অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে যে লিখবে, যে পত্রটা লিখবে তার ঠিকানা, নাম দিতে হবে না, ভিলেজ দিতে হবে, বা যে বাড়িতে থাকে, শহরে হলে বাড়ির ঠিকানা দিতে হবে। যেমন আমরা গ্রামের কথা বলেছি, ভিলেজ, ভিলেজ এ কমা দিয়েছি, পোস্ট অফিস বি কমা দিয়েছি, পুলিশ স্টেশন দ্যাট মিন্স থানা কমা দিয়েছি, ডিস্ট্রিক্ট এরপর কমা দিয়েছি, তারিখ আমরা এইভাবে লিখব যেভাবে আমরা লিখেছি। হেডিংয়ের নিচে আমরা তারিখ দেব, সুন্দর করে মনে রাখতে হবে। নাম্বার বি, দ্য সেলিটেশন। সেলিটেশন পার্সোনাল লেটারে এভাবে লিখব, আমরা বাবার কাছে, মায়ের কাছে, বন্ধুর কাছে, যার কাছে লিখি ঠিক ডিয়ার ফাদার কমা ডিয়ার মাদার কমা অথবা ডিয়ার ফ্রেন্ড কমা FRI কমা, যাই লিখি না কেন কমা দিয়ে শুরু করব। এরপরে আমরা কি লিখতে চাচ্ছি, কোন সম্পর্কে লিখতে চাচ্ছি সেই সম্পর্কে এখানে এই 3-এ, বা আমরা এটাকে বডি বলবো, যে প্যারাগ্রাফটা লিখব এটাকে বলা হয় বডি। লেখা শেষ করে, সব শেষ করে আমরা এই কথাটা দিতে পারি, দ্য সাবস্ক্রিপশন। এখানে ইয়ার্স অ্যাফেকশনেটলি, বাবা মার কাছে লিখলে ইয়ার অ্যাফেকশনেটলি, বন্ধুর কাছে লিখলে ইয়োর লাভিং ফ্রেন্ড, এইভাবে আমরা কি করব, এই কথাগুলো লিখব। তাহলে 5-এ কি আসে, 5-এ হলো সিগনেচার। লেখা শেষ, ইয়োর অ্যাফেকশনেটলি ফ্রেন্ড, লেখা শেষ করে আমরা এই কথাগুলো দিতে পারি, ইয়োর লাভিং, ইয়োর্স লাভিং দিয়ে তোমার নাম লিখতে হবে, অর্থাৎ এখানে অবশ্যই তোমার স্বাক্ষর সহ নাম দিতে হবে এইখানে, ঠিক এর বরাবর নিচে। ফাইনালি পার্সোনাল লেটারে অবশ্যই খাম দিতে হবে, বা স্ট্যাম্প সম্মিলিত খাম, যেটাকে আমরা এনভেলপ বলে থাকি। হ্যাঁ, সেখানে এইখানে যাকে লিখবে, যার তোমার বন্ধুকে যদি লিখো তাহলে বন্ধুর ঠিকানা ডান দিকে লিখতে হবে, আর এখানে নিজের ঠিকানা লিখতে হবে। না লিখলেও চলবে, তবে লেখাটা উত্তম। এখানে যেটাকে বলা হয় ফ্রম, আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, এখানে হচ্ছে ফ্রম আর এখানে হচ্ছে টু, এই কথাগুলো দিয়ে আমরা শেষ করবো এখানে। তো এটা হচ্ছে পার্সোনাল অথবা ইনফর্মাল লেটারের একটা নমুনা। এভাবে ফলো করলে আমরা ভালো মার্কস পেতে পারি। Finally, notice the following format that shows the different parts of a letter of applications। আমরা অ্যাপ্লিকেশন সাধারণত এভাবে লিখব, বা ফর্মাল লেটার এভাবে লিখব। প্রথমে ডেট দেব, 1 নম্বরে আমরা ডেট দেব, ডেটটা এভাবে লিখব 17 সেপ্টেম্বর 2020, এভাবে লেখার চেষ্টা করব বা লিখব। তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে রিসিপিয়েন্টস ডিজাইনেশন অ্যান্ড অ্যাড্রেস, অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে লিখব। সাপোজ আমি একটা লেটার লিখব যে হেড স্যারের কাছে লিখব, তাহলে কোন স্কুলের হেড স্যারের কাছে লিখব, হেড স্যার দিয়ে সাপোজ সায়াবিতি সোসাইটি হাই স্কুল, এই কথাটা এখানে দিতে হবে, অর্থাৎ দ্য হেড টিচার অর হেডমাস্টার, এখানে লিখে নিচে স্কুলের নাম এবং জায়গার নাম দিতে হবে, ডিজাইনেশন দিতে হবে। এরপর যখন আমরা ফর্মাল লেটার লিখবো বা অ্যাপ্লিকেশন লিখবো, এখানে একটা অতিরিক্ত জিনিস আনতে হবে, সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট। সাবজেক্টটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে, অন্তর্ভুক্ত হবে, কি বিষয়ে লিখবো তার নাম এখানে লিখতে হবে। নাম্বার 4-এ হলো সেলিটেশন, ডিয়ার স্যার, ম্যাডাম লিখে অবশ্যই কমা ব্যবহার করতে হবে, এখানে কমা ব্যবহার করতে হবে। এরপর তুমি বা আমরা কি লিখব, কোন উদ্দেশ্য লিখব, সেই উদ্দেশ্যটাকে আমরা বডি বলি থাকি, বা আমরা এভাবে এখানে লিখব মাঝ বরাবর, লিখে ঠিক নিচে দ্য সাবস্ক্রিপশন লিখব, অর্থাৎ এখানে এখানে কি সাবস্ক্রিপশন দিতে হবে, ইয়ার্স ফেথফুলি বা ইয়ার্স অবিডিয়েন্টলি পুপিল,
বা যেভাবে আমরা লিখে থাকি সাধারণত সেই কথাগুলো লিখব। লেখার পর এখানে অবশ্যই নাম সহ সিগনেচার দিতে হবে এবং আইডেন্টিটি পরিচয় দিতে হবে। যাক, এভাবে আমরা লিখব। অন্য ওয়েতে এখানে এই সাবস্ক্রিপশনটা আধুনিক যুগে এখন বাম দিকেও, ডান দিকে, বাম দিকে না দিয়ে ডান দিকেও দিয়ে থাকে, তবে ডানে বামে উভয়ই লেখা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ডিয়ার লার্নার্স, আই হোপ, আমি আশা করি, ইউ উইল প্র্যাকটিস, practice and practice. You know that practice makes a man perfect. One who practices, he will shine in life, inshallah. So, thank you very much.